Hadirin sekalian, kita mulakan tirai haflah malam ini dengan sesi bacaan nazam secara berkumpulan yang akan dipersembahkan oleh para peserta haflah kita yang dimulakan dengan bacaan nazam Imriti yang akan dibaca oleh pelajar tahun Tamhidi. Kemudian diteruskan lagi dengan bacaan nazam Alfiah oleh pelajar tahun 3 dan 2. Falyatafaddal mashkura wa minallahi ma'jura. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alladzi qad wafaqa lil ilmi khaira khalqihi wa littuqa. Atanahat qulubuhum linahwihi min azimi shanihi lam tawihi. فأشبت معنى ضمير الشان فعرفت في الهاني بالأهاني ثم صلاة مع سلام الآئك على النبي أصح الخلائق محمد والآل والأصحاب من أتقن القرآن بالمحراب وبعد فاعلم أنه لما اختصر وراء على الكلام مختصر وكان مطلوبا أشد الطلب من الورى حفظ اللسان العربي أن يفهموا معاني القرآن وسنة دقيقة المعاني وأنه أولا أن يعلم كونه لا يفهم وكان خير كتبه الصغير فراسة لطيفة شهيرة في قربها وحكمها ورومي ألفها الحبر بن الجرمي وانتفعت أدلة بعلمها مع ما تراه من لطيف هزمها نظمتها نظما مقتدي أصرف التقريب للمبتدي وقد هدفت منه مألوبين وزدته فوائدا بهدمها متمما لغالب الأبواب فجاء مثل شهر للكتاب سئلت فيه من صديق صديقي يفهم قارئ انتقاد وسك حسب اعتقاده رفع وكل ما لم يعتقد لم ينتفع فنسأل من لنا أن يجيرنا من هي مضاعفا أجورنا وأن يكون نافعا بعلمه ما ندعنا بحفظه وفهمه كلامهم لفظ مفيد مسندون وكلمة لفظ مفيد مفردون من المضاف أسكت التنوين أنه كأهلكم أهلون وفي به بنا فلاك قتله لما زيد قتل أهو على تقدير في أولاد أو بك مكر الليل أولاد أو عبد زيد أو إن زجاجي أو صبي غز أو كبد وقد مضت أحكام كل تابع مبسوطة في أربع الثوابت فيا إلهي تبنا فنتبع سبل الرشاد والهدى فنتبع في جمادى سادس سبعين بعد انتهاء من المئين ختم نظم هذه المقدمة برغم ألف كفيا من أتم فقير الشرف الكبريت بالعز والتكسير والتفريط والحمد لله مدى دوام على نبيل الفضل والإنعام وأفضل الصلاة والتسليم على النبي المصطفى الكريم محمد وصحبه وآله آل التقى والعلم والكمال. بسم الله الرحمن الرحيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال محمد هو ابن ملكي أحمد رب الله خير ملكي مصليا على النبي المصطفى وآله المستكملين شرفا أستعين الله في ألفية مقاصد النحو بها محوية تقرب الأقصى بلفظ مجزي وتبسط البذل بوعد منجزي وتقتدي رضا بغير سهوتي فائقة ألفية بمعطي وهو بسبق حائز تفضيلا مسلم ثنائيا جميلا والله يقضي بهبات وفرار وله في درجات الأخرة كلامنا لفظ مفيد كالسقيم واسم وفعل ثم حرف الكريم وحيده كلمة قول عام وكلمة بها كلام قد يؤال بالجر والتنوين والنداء ومسند للاسم تمييز حصل به فعلت وأتت ويفعلي ونون أقبلن فعل ينجلي سواهما الحرف كهل وفي ولم فعل مضارع يلي لم كيشام وماضي الأفعال بالتمييز وسيم بالنون فعل الأمر إن أمر فهيم والأمر إن لم يكن النون محال فيه هو اسم النحو صواحيا والاسم منه معرب ومبني للشبه من الحروف مدني كالشبه المرضي في اسم جئتنا والمعنوي في متى وفي هنا وكنيابة عن الفعل بلا تأثر وكافتقار وصلا ومعرب الأسماء ما قد سلما من شبه الحرف كأرض وسما وفعل أمر ومضي بنيا وأعرب مضارعا عليا من دون توكيد مباشر ومن دون إناث كيرعن منفوتين وكل حرف مستحق للبناء والأصل في المبني أي أنا ذو فتح وذو كسر وضم كأين أمسي حيث والسكين كم والرفع والنسب جعلا إعرابا اسم وفعل نحو لن أهابا والاسم قد خصيص بالجر كما قد خصص فعل بأن يجزما فافعل بضم مصيبا فتحا وجور كسر كذكر الله عبده يسور واجزم تسكين وغير مذكير ينوب نحو جاء بني نمير أول مثلين محركين في كلمة ضمن كمثل صفف وذلول وكلال ونبب ولك جسس ولك صصب ولك هيلل وشد فئل ونحوه فكن بنقل فقبل وحيك والداغم دون هدف كذاك نحو تتجلى واستتر وما بدأ ابتلق يتصر على تكاتبين العباد وفك حيث مدغام فيه سكن لكونه بمضمار الرفق ترناه حللت ما حللته وفي جزم وشبه الجزم تخير قفي وفك أفل في تعجب التزم والتزم الإضغام عد في هلم وما بجمعه عونت قد كمل نظما على جل المهمة اشتمل خاصة من الكفيات الخلاصة كمعتضلا بلا خصاصة فأحمد الله مصليا على محمد خير نبي أرسلا وآله الغر الكرام البررة وأصحابه منتخى من الخيرات. Dalam tradisi keilmuan Islam, kekuatan hafazan diletakkan sebagai asas permulaan. Namun, penanda aras keilmuan yang utuh adalah apabila seorang penuntut ilmu itu memiliki malakah untuk menelusuri teks Arab. Keupayaan membaca teks tidak berbaris secara tepat, memahami maqasid di sebalik kalam para pengarang serta mengeluarkan intipati daripadanya. Itulah manifestasi sebenar keluasan ilmu seorang penuntut di hadapan barisan kiai dan tuan-tuan guru. Oleh itu, majlis diteruskan lagi dengan sesi bacaan dan soal jawab.
Untuk maklumat hadirin, kita akan memancarkan nas kitab terus di layar utama untuk rujukan bersama. Setiap pelajar diberikan masa antara 3 hingga 5 minit untuk memperkenalkan diri secara ringkas, membaca dan seterusnya menjawab soalan yang dilontarkan daripada kitab turah tersebut. Bagi meneruskan agenda kita pada hari ini, majlis dengan penuh takzim menyerahkan kendalian majlis kepada panel penguji daripada pelajar tahun 4. Majlis dengan segala hormatnya mempersilakan Ahmad Iqbal bin Abul Faqih dan Yusuf Zufairi bin Zuraidi. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Daripada Khatimin Ibriti dulu, saya menyebut Saudara Muaz ke depan. Sila perkenalkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ismi Muhammad Muaz bin Muhammad Nazri. Ana min Pulau Pinang. Okey, Muaz, ada pilihan. Pilih nak baca bab nawaqidul wudu ataupun bab siwak. Siwak. Bab siwak. Okey. Buka dan bacakan. Bismillahirrahmanirrahim. Qala an-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ali qulubi wa alumikum fid dharaini amin. Faslun, bermula ini itu satu fasal fi isti'mali, pada penggunaan alat siwaki, alatnya siwak. Wa huwa, dan bermula siwak min sunanil wudu'i, iaitu daripada sunatnya wudu'. Wa itlaqu, dan diitlakkan as-siwaku, akan siwak. Aidan, juga alama, atas apa yang yustaku bihi, perkara yang dibuat siwak dengannya. Min arakin, daripada kayu arak, wa nahwihi, dan semisalnya kayu arak. Okey, cukup. Terima kasih. Wa huwa di sini kalimah apa? Isim. Isim. Isim apa? Isim dhamir. Dhamir. Muttasil atau munfasil? Munfasil. Munfasil. Di sini dia menjadi apa? Mubtada. Mubtada. Kenapa jadi mubtada? Pasal daripada amil lafziyah. Ambil lafziyah. Wa huwa isim dhamir, betul? Betul. Boleh isim dhamir jadi mubtada? Boleh. Mana jadinya? Wal mubtada ismu zahiran kama madha aw mudbaraka anta ahlul wada wa la yajuzu ibtida bima tasal min adhamiri bal bi kulli man fasal. Cukup. Di kalimat min sunani, min huruf apa? Jar. Jar. Mana dalil huruf jar? Amal hurufuha huna famin ila ba'un wa kafu fi wala mu'anala kazaka wa ba wa ta'un fil halif mazmazuru ba wa ruba manhazib. Sunani menjadi apa? Majrur. Majrur. Siapa yang menjarakan sunani? Min. Min. Sunani apa tanda jarnya? Kasrah. Kasrah. Kerana apa? Isim mufrad. Isim mufrad. Apa lagi jarnya dengan kasrah? Isim mufrad jamak taksir jamak muannas salim. Seterusnya di kalimat alama yustaku bihi. Yustaku kalimat apa? Fi'il. Fi'il. Fi'il apa? Fi'il mudhari'. Mudhari'. Maklum atau majhul? Majhul. Baik. Apakah bentuk fi'il mudhari' majhul? Dumma awalhu wa futiha ma qabla al-akhir. Mana jadinya? Wa awalu fi'li lazihu la yudham wa kasru ma qabla al-akhir mutazam fi kulli madi wa huwa fil mudhari'in min fatihun kayda'a wa kadu'in. Setiap fi'il majhul perlukan naib fa'il, betul? Betul. Mana naib fa'il dia? Bihi. Bihi. Boleh jar menjadi naib fa'il? Boleh. Mana jadinya? Bagi maqam al-fa'ili lazi wazif maf'ul lahu fi kulli ma lahu urif aw mazdaran aw zarfan aw majrura illam tajid maf'ul lahu mazkura. Terima kasih. Baik, seterus itu saya akan menguji kategori hafazan matan. Sila sambung baik yang saya akan bacakan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa mufradun munakkarun siwahu kadzal mudhaf walladhi dhahahu.
فالأولان فيهما بين الذي على الذي في رفع كل قد علم من غير تنوين على الإطلاق ونسب في ثلاثة البواكي أي علي يا غول بمطلي غافلا عن ذكر ربي أفي كشف البلوى ويا ألسن ويلتي بالعبادة فينا. Hasbuk. Seterusnya. Fama yaji'u salisan fal masdaru wa nasbuhu bi fi'lihi muqaddaru. فإن يوافق فعله الذي جرى في اللفظ والمعنى فلفظيا يرى فوافق المعنى فقد فقروي بغير لفظ فعل فهو معنوي فكن قياما من قابل أول وكن خوفا من قابل ما Oke, يليه. hasbuk. Yang terakhir, sila sambungkan baik. Fal ismu bit tanwini wal khafdi urif wa harfi khafdi wa bilami wa alif. وفعل معروف بقرسين وتاء تدس مع تسكين وتفعلت مطلقا كجتلي والنون ولف فعلن وفعلي والحرف لم يسلو له على ما إذا بقبوله على ما يربهم تغيب وآخر كالتقدير أول طلع عميد أولي. Hasbuk. Terima kasih kepada saudara muas kita. Seterusnya daripada Khatimin Alfiyah, Dihya diminta maju ke hadapan. Sila perkenalkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ismi Muhammad Dihya bin Muhammad Tarmizi wa ana min Kuala Lumpur. Dihya diberi pilihan untuk membaca bab B ataupun bab Som. So, Buka bab Som. Dipersilakan baca. Bismillahirrahmanirrahim. Babus Sawmi, bermula ini itu bab Saum. Wa, bermula yakni Saum lughatan secara bahasa. Al-imsaku, itu menahan. Syara'an, dan secara syariat. Imsakun, itu menahan an muftirin, daripada perkara yang membatalkan puasa. Syurutihi, dengan syarat-syaratnya Saum al-atiyati yang berikut. Wafuridah, yang difardukan di Sya'bana, pada bulan Sya'ban. Di sanatis saniyati, pada tahun yang kedua. Minal hijrati, daripada hijrah. Wahwa, dan bermula Saum min khasa'isina, daripada kelebihan kami. Wa minal ma'lumi, dan daripada perkara yang diketahui. Minad dini, daripada agama. Bid-darurati, dari darurah. Cukup. Huwa lugatan. Lugatan kalimah apa? Isim, Isim. Kenapa isim? masukkan yang tadi isim. Apa kata tanda isim tersebut? Tanwin. Dalilnya. Bil jarri wa tanwini wa didawa'al. Wa musnadin bi ismi tamyiz nasab. Lugatan i'rabnya apa? Nasab, Nasab menjadi apa? nasab al-khafid. Apa itu nazar khafid? Pembuangan huruf jar. Asalnya? Bil lughatin. Dalilnya. Wa adil laziman bi harfi jarri wa in udhifa nasbu lil mujarri. Al-imsaku. Al-imsaku kalimah apa? Isim. Isim. Sekut apa? Masdar. Daripada asal kata? Amsaka. Atas wazan? Af'ala. Tasrifkan. Amsaka yumsiku imsakan wa mumsakan. Fahuwa mumsikun wa zaka mumsakun. Amsik la tumsik mumsakun mumsakun. Dalilnya. Wa gharisi salah satu maqisu. Masdaru kakudisa takdisu. Wa zaki tazkiyatan wa ajmila. Ijmala man tajamula tajamala. Al-imsaku i'rabnya apa? Rafa'. Menjadi apa? Khabar. Dalil khabar. Saya ulangi. Al-imsaku menjadi apa? Khabar. Khabar. Siapa yang merafakkan khabar? Tidak. Dalilnya. Warafa'ul mubtada'in bil ibtida' kata karafu khabarin bil mubtada'. Khabar memerlukan apa? Mubtada'. Mana mubtada'nya? Huwa. Huwa. Huwa berarti i'rabnya apa? Fa'. Menjadi
Tak. Siapa merofakkan mubtada? Ambil maknawi ibtidak. Dalilnya. Warafa'il mubtada'in bil ibtidak kata rafu khabarin bil mubtada'. Huwa kalimah apa? Isim. Isim. Isim terbagi pada berapa? 2. Sebutkan. Mabni dan murab. Dalilnya. Wal ismu minhu mu'rabun wa mabni li syabahi min al huruf mudni. Huwa isim apa? Dhamir. Isim domir. Isim domir mabni atau murab? Mabni. Dalilnya. Wa kullu mutmarin lahu bina yajib wa lafzul majrur ka lafzi manusib. Huwa kenapa mabni? Syibih huruf. Syibih ada berapa? 4. Sebutkan. Wadi'i, manawi, niyabah, iftiqar. Dalilnya. Kasyabahi wadi'i fi isma jitana wal ma'nawi fi matawafi huna wa kan niyabatin 'anil fi'li bila ta'assurin wa kaftiqarin usila. Di antara 4 syibih tadi, huwa termasuk yang mana? Wadi'i, Kenapa syibih wad'i? serupa dari duduk kelahiran. Seterusnya wa furidha fi sya'bana. Furidha kalimah apa? Fa'al, Fi'al. Fi'al terbagi pada berapa? 3. Sebutkan. Mati, mutari, amar. Di antara 3 tadi, furidha termasuk yang mana? Mati, Madi. Fi'al madi mabni atau murab? mabni. Dalilnya. Fa'ilun amrin wa mudin bunya wa arabu mutari'an in adiya. Furidha mabni ma'lum atau mabni majhul? Majhul. Apa mabni majhul bagi madi? Tumma wa aluhu wa kusira wa mattasal bi akhirih. Dalilnya. Fa awal al-fi'li muman wal muttasir bi akhirih silti mudin rawsil. Fi sanati saniyati. As-saniyati kalimah apa? Sim, Sigat apa? fa'il. Dalilnya. Fa'il sughis ma fa'il jizami di salah satunya guna qada. As-saniyati i'rabnya apa? Jar. Menjadi apa? Na'at. Na'at. Mana manutnya? Sanati. Na'at termasuk dalam kategori apa? Taubi'. Taubi' ada berapa? Baik. Sebutkan. Na'at atau badal. Terangkan apa itu taubi'. Taubi' itu adalah satu kalimat yang mengikuti i'rab kalimat sebelumnya. Dalilnya. Isma'u fi i'rabi asma' awal. Na'tun wa tawkidun wa 'atfun wa badal. Na'at terbagi pada berapa? 2. Sebutkan. Na'at hakiki dengan na'at sababi. Terangkan apa itu na'at hakiki dan na'at sababi. Na'at hakiki adalah na'at yang mudhafnya Saya ulangi. Na'at terbagi pada berapa? 2. Sebutkan. Na'at hakiki dengan na'at sababi. Terangkan na'at hakiki na'at sababi. Na'at hakiki dia menjadi na'at pada sebelumnya. Kalau sababi. Dia menjadi na'at pada makmulnya. Dalilnya. Na'at tabi'u mutimu wa sabak biwasmi awasmi ma bi'tala. As-saniyati termasuk hakiki atau sababi? Hakiki. Wa huwa min khasa'isina. Nah kalimah apa? Sim. Menjadi apa? Mudhaf ilaih. Mana mudhafnya? Khasaisi. Idhofah selalu mengira-kirakan huruf apa? Huruf jar. Apakah huruf jar yang dikira-kirakan? Li min fi. Dalilnya. Wasani yajru wan min aw fi idza lam yasli ila takawala makhza. Dalil mudhaf. Nunan tali i'rab. Nunan tali i'rab aw tanwina mimma tudhifu sifatu di sini. Idhofah terbagi kepada berapa? 2. Sebutkan. Mahdhan wa ghairu mahdhan. Terangkan apa itu mahdhah dan apa itu ghairu mahdhah. Mahdhan adalah mudhafnya bukan berupa isi sifat. Kalau ghairu mahdhah. Mudhafnya berupa isi sifat. Mahdhah mempunyai berapa faedah? 2. Sebutkan. Ta'rif dan takhsis. Bila ta'arif dan bila takhsis? Ta'rif bila mudhaf ilaih yang berupa isim ma'rifat. Kalau takhsis. Takhsis bila mudhaf ilaih yang berupa isim nakirah. Dalilnya. Lima siwa zainika waksus awala aw a'ti ta'rifa bila titalam. Wa in syabil mudhaf yaf'alu wasfan fa an takirihi la yu'zalu. Wa minal ma'lumi. Al-ma'lumi. Kalimah apa? Isim. Isim sigat apa? Maf'ul. Dalilnya. Wa fi ismi maf'ulin sulasi tarat. Jinatu maf'ulin ka'ati min qasad. Boleh sambung baca yajibu saumu. Bismillahirrahmanirrahim. Yajibu saumu. Yajibu, wajib. Saumu atau saum syahri Ramadan pada bulan Ramadan. Jema'an menurut jema' ulama
Bikamali Sya'bani Salasina Yauman, dengan sempurnanya 30 hari daripada bulan Sya'ban. Au ru'yati adlin, atau melihat orang yang adil, wahidin, yang satu, walau masturan, walaupun ada satu orang adil, masturan itu tertutup. Cukup. Masturan kalimat apa? Isim, Sigu apa? maf'ul, Iroknya apa? nasab, Menjadi apa? maf'ul, Masturan menjadi apa? khabar, bagi kana yang dibuang. Sebelum itu apa pengulangan kana? Tarfa'u isma wa tansibu khabar. Dalilnya. Tarfa'u kana mubtada isma wa khabar, tansibu ka kana Sayyidin Umar. Boleh kana dan ismnya boleh dihazaf. Boleh. Dalilnya. Wa yajibun naha wa yakuna khabar wa ba'da in walau kathiran zashtahar. Terangkan bait tersebut. Ulama membuang kana dan ulama membuang kana dan isimnya dan meletakkan khabarnya jika jatuh setelah lau dan in. Cukup. Saudara Deha, sila sambungkan bait yang saya bacakan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qaranin wa adanin wa lahiqi. Wa qaranin wa adanin wa lahiki wa satwamin wa hailatin wa washiki wasman atan wa kunnatan wa laqaba wa ba'da in lau. Ulang. Wasman atan wa kunnatan wa laqaba Wa akhiran. wa akhiran za'i wa sahiba wa yakuna mufradan fa'adil wasman wa ila asbila diradid. Cukup. Bal ma talihi al-awlihi al-alama. Bal matalihi awlihi alama wa nunu itu setiap falama lama wa nunu mizaini wa tani syudida aidan wa ta'widin bitaka qasida. Cukup. Terima kasih. Majlis mengumumkan yang berbahagia Ustaz Tuan Haji Amran bin Haji Awaluddin berangkat meninggalkan majlis. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah sekalian. Kini tibalah saat yang mendebarkan, iaitu slot pengujian terhadap peserta oleh barisan ulama dan para asatizah jemputan kita. Sesungguhnya majlis pada malam ini amat bertuah dan beroleh keberkatan dengan kehadiran 5 orang ulama terkemuka yang akan menguji serta menilai keupayaan para peserta haflah kita pada malam ini. Dimulakan dengan kategori alfiah, majlis menjemput Kiai Haji Nurul Anwar untuk menyoal mana-mana peserta alfiah yang masih belum disoal. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Nomor 2 yang kecil. Ya, Muhammad jangan. Belum, tes. Coba adik Muhammad aja. Muhammad Al-Fatih. Muhammad Al-Fatih. Alhamdulillah. Coba dibaca wa furuduhu.
furudil wudu. Wa furudil wudu. Belum. Furudul wudu'i. Ya, furudu sittah. Ya, siap. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana Allah bihi wa bi'ala bihi wa bi'alabikum fitarani amin. Wa furuduhu dan bermula fardu-fardunya wuduk sitatun, itu 3, itu 6. Pada ahaduha bermula salah satunya fardu-fardunya wuduk niyatun, itu niat. Wuduk wudu'un bermula niat atau Niat wudu'in. niat wuduk itu niatnya wuduk atau adain atau ada fardu wudu'in Fardunya. fardu-fardunya wuduk atau raf'a hadasi ataupun mengangkatnya hadas li ghairi daimin pada selainnya Dan langsung digorita ini hadas. li ghairi daimin hadasin pada selainnya hadas hatta fil wudu'i sehingga pada wuduk al-mujaddadi yang perbarui. Oke, cukup. Wa furuduhu, posisinya jadi apa? Khabar mubtada mahzuf. Khobar mubtada. Sitatun, posisi sitatun jadi apa? Sifat mubtada sani Khobar ya. khabar Khobar. Jumlah apa itu namanya? Susunan mubtada khobar disebut jumlah. Kamu disebut khabar jumlah khobar jumlah. Jumlah apa? jumlah isimnya Ismiyah. Kenapa disebut dengan jumlah ismiyah? sebab dia awali dengan isim. Diawali kalimat isim. Mana dalilnya kalau itu jumlah ismiyah diawali kalimat isim? Alfiahnya. Mubtada'un. Mubtada'un zaidun wa azirun khabar. In kunta zaidun azirun man i'tazal. Ya, alhamdulillah. Coba ini hafalannya ya. Hafalannya. Wa ulqatun. Dilanjut. Wa ulqatun hasilatun. Wal qatun hasilatun bitabi'i. Wal qatun bil ismi Bin nafsil. binaqsil ismi waqi'i. Alhamdulillah. Oke. Jadi wa ulqatun hasilatun. Bitabi'i. Terus. Wal qatun bil ismi wal qatun bin naqli ismi waqi'i. Ya, jadi alaqah yang tergabung yang terkait dengan tawabi itu sudah cukup mengaku kepada alaqah kepada isim secara langsung. Artinya penyampaian yang disampaikan oleh para santri jamaahnya kita berguru kepada para kiai secara langsung. Wa ulqatun hasilatun bitabi. Oke, cukup. Kedua, majlis menjemput Al-Fadhil Kiai Muhammad Abdul Latif untuk menyoal mana-mana peserta Alfiah yang masih belum disoal juga dipersilakan.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belakang satu dari kiri. Sebelahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ismi Imran Atif. Ana min Kuala Babus salah. Innama tajibul maktubatu ayus salawatul khamsu ala kulli muslimin. Bismillahirrahmanirrahim. Innama tajibul al-maktubatu. Hanya saja dimawajibkan apa solat-solat yang difardukan fi ay as-salawatul khamsu, yakni solat-solat 5 waktu ala kulli muslimin mukallafin, ke atas setiap orang Islam yang mukallaf, ay yakni balighin akilin, iaitu yang sudah balik dan berakal, zakarin atau ghairihi, sama ada lelaki ataupun selain lelaki, tahirin, yang suci, fala tajibu, maka tidak diwajibkan ala kafirin asliyin, atas orang yang kafir yang asli, wasabiyin, dan bayi, wa majnunin, dan orang yang gila, wa mughma alaihi, dan orang yang pengsan, wasaqana bila ta'addin, dan orang yang gila dengan tanpa sedar, Orang yang wasakrona dan orang yang pengsan dengan tanpa sedar, yang adami taklifin, kerana tidak ada kebebanan kepada mereka. hasbuk. Innama tajibu. Lafaz tajibu kalimat apa? PM Fi'il ada berapa? ada 3, Sebutkan. fi'il mudhari', fi'il madhi, fi'il amr, Mana bait alfiyahnya? wa fi'lu amrin wa mudin buliya wa arabu mudhari'an in ariyah. Tajibu fi'il mudhari' nya mu'rab apa mabni? Mu'rab, Kenapa mu'rab? kerana bebas daripada nun taukid. Baitnya Min nuni taukidin mubashirin wa min nuni inatika yaruna manfutin. ulangi. Min nuni inatin, min nuni taukidin mubashirin wa min nuni inatika yaruna manfutin. Tajibu kategori fi'il yang dihukumi mu'rab. Alasan kemu'rabannya karena apa? Kerana bebas daripada amin, nawasib dan jawazim. Coba bait alfiyahnya. Irfa' mudhari'an idza yujarradu min nasibin wa jazmin tatas'adu. Berikutnya al-maktubatu itu posisinya sebagai apa? Naibul fa'il, Sebagai naibul fa'il, fa'il, fa'il apa naibul fa'il? fa'il. Yakin. Fa'il dari apa? Tajibu, Tajibu. Kalau fa'il harus dibaca apa? wafa'. Mana bait alfiyahnya? Al-fa'il alladhi kamarfu'i ata Zaidun muniran wajhuhu ni'mal fata. Wa ba'da fi'lin fa'ilun fa'in zahar wa huwa illa fadamirun yustata. Tayyib. Ala kulli muslimin. Ala kalimat Huruf, huruf. Huruf apa? huruf jar, Huruf jar. Huruf jar ada berapa? 20. Ada 20. Dari 20 huruf jar itu
Ala termasuk huruf jar yang punya ta'alluq atau tidak? Punya. Ta'alluqnya kemana? Tajibu. Tajib. Majrurnya mana? Kullin. Muslimin. Kulli muslimin. Baik. Kulli sebagai majrurnya ala, muslimin sebagai majrurnya apa? Huruf jar yang dibuang. Kulli dijerkan oleh ala, muslimin dijerkan oleh Min yang dibuang. kenapa? Kerana menjadi mudhaf ilaih. Coba bait alfiyahnya. Wa thani yajrun wa min aw fi idza lam yaslu illa dzaka wa lam huda. Tayyib. Mukallafin. Jadi apa? Na'at. Na'at. I'rabnya Jar. jer. Kenapa jer? Kerana mengikuti man'utnya. Mana man'utnya? Muslimin. Muslimin. Tahirin. I'rabnya Jar. kenapa? Menjadi na'at. Na'at dari Mukallafin. mukallafin. Dari mukallafin, yakin? Muslimin. Dari muslimin. Berarti muslimin memiliki dua na'at di sini. Memang man'ut satu boleh memiliki lebih dari satu na'at. Saya ulangi, man'ut satu boleh memiliki lebih dari satu na'at. Boleh atau tidak? Boleh. Bait alfiyahnya mana? Wa in mu'utun kathrat wa qad talat. Mustakban li dhikrihinna utbi'at. Baik. Terakhir untuk melanjutkan bait. Wa ma minal man'uti wan na'ti uqil. Wa ma minal man'uti wan na'ti ukil yajuzu hadfuhu wa fi na'ti yakil. Mumtaz. Seterusnya majlis menjemput Kiai Nur Sadiq Ahram untuk menyoal peserta alfiah yang masih berbaki. Dipersilakan. Belakang kanan. Ya, paling kanan. Halaman 53. Bayan waqti amri sobi bi sholati wa durbihi alaiha wa yu'maru. Wa yu'maru dusiban. Ya, silakan baca. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ismi Muhammad Irfan Hadi bin Ma'ashim wa ana min Silayan. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullah ta'ala wa nafa'ana Allah bihi bi ulumihi bi ulumihi fi dharaini amin. Wa yu'maru dan diperintahkan. Dusiban siapa budak kecil, zakarin. Zakarun yang lelaki atau unsa ataupun perempuan, mumayyizun yang mumayyiz, bi ansara dengan gambaran menjadi siapa mumayyiz, yakulu itu makan, wa yashrabu dan meminum, wa yastanji dan beristinja, wahdahu dengan sendirinya mumayyiz, wahdahu hal keadaan sendirinya mumayyiz, ay yajibu yakni wajib siapa mumayyiz, ala ay yajibu
yajibu yakni wajib apa amar ala kullin ke atas setiap orang min abawaihi daripada dua ibu bapanya budak wa in ala walaupun tinggi. Kembal wasiyu kemudian orang yang penjaga. Wa ala maliki raqiqi dan pemilik hamba an ya'murahu iaitu memerintahnya kulli min abawaihi ila akhir hu kepada mumayyiz biha dengan salat ay as-salati an salat walau qadaan walaupun qada. Dah cukup. Itu sifat menjadi naibul fa'il ber-i'rab rafa tanda rafa'nya, wow bait alfiahnya, warfa bi wawin wasiban nabil alif fajrul biya ilma minal asma asif. zakaron ber-i'rab Rafa menjadi naat zakaron au unsa, itu mengira-ngirakan lafaz kana. Zakaron berarti menjadi khobarnya lafaz kana. Baiknya wa yazifuna hawa yabkunal khabar wa ba'da in wala kathirun zashtaha. mumayyizun ber-i'rab Rafa menjadi naat man'utnya adalah dzu sibah soro beramal, tarfa'ul isma wa tansibul khabar. khobarnya soro adalah Ya'kul berupa fi'il mudhari yakulu ber-i'rab rafa karena sepi dari amil jawazim dan amil nawasib. baiknya Irfa' mudhari'an idza jaradu min nasibin wa jazimin fatas'adu. itu tadi yang sempat sore hari saya pakai bait itu, dan ada kata-kata tas'adu yang maknanya bahagia kamu. Mudah-mudahan dengan bisa menjadi seperti ini menjadi anak yang berbahagia. Selanjutnya wa in ala, setelah lafaz in ala, in mengira-ngirakan lafaz karena beramal, tarfa'ul isma wa tansibul khabar. ya. Sekarang melanjutkan bait. Kalau tadi awal, sekarang pakai yang akhir. Awal mislaini, awwala mislaini muharrakaini fi kalimati nidhim la ka mithli sufafi wa dhululin terus wa dhululin wa kilalin wa la babi wa la ka jassasin wa la ka khsusabi wa la ka haylalin wa shadhafi alil wa nahwihi fakun binaqlin faqubi wa hayy yafuk wa darim duna hadar kadha kanahu tatajalla wastatar wa ma bita'in ibtudi qad iktasar fihi ala takatabayyana al-ibar wa fukka haythu mudghamun fihi sakan likawnihi bimutmarir rafiq taran nahu halaltu ma halaltahu wa fi jazmin wa shibh jazmi takhirun qufi wa fakku af'al fi ta'jil tuzim al-idgham wa aidan fi halum wa ma bi jam'ihi unitu qad kamal nazman ala jilil muhimmat ishtamal ahsa min al-kafiyat al-khalasah kama iqtada bila khasasah wa ahmadullah musallin ala muhammadin khairin nabiyyin ursila wa alihi al-ghurri al-kiram al-bararah wa sahbihi al-muntakhabin al-khiyarah. ya. Semoga betul-betul kita golongan alihil ghurril kiramil bararah, dan semoga golongan al-muntakhabin al-khiyarah. Amin Allahumma amin. Cukup. Seterusnya, majlis diteruskan lagi dengan kategori Imriti. Dengan ini, majlis menjemput Al-Fadhil Maulana Ahmad Lutfi bin Muharram untuk menyoal baki peserti Imriti yang masih belum disoal lagi. Dipersilakan. Yang belakang paling kanan.
Amankan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ismi Umar Ali, ana min Kelantan. فصل في المسح على الخفين. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun. Hadha faslun, bermula ini satu pasal. Wal masfu dan bermula sapuan. Alal khuffaini, atas dua kasut. Jaizun, itu dibolehkan. Fil wudu'i, pada wuduk. La fi ghuslil fardin, la fi ghusli fardin. Tidaklah pada mandi fardu atau naflin ataupun sunat. Wala fi izalatin najasati, dan tidaklah pada membuang najis. Walau ajnaba, maka jikalau telah junub atau damiat ataupun berdarah, rijluhu, apa kaki orang, fa'arada, dan telah menginginkan siapa orang, fa'arada, dan telah menginginkan siapa orang, al-masa, akan sapuan, badlan, sebagai ganti, an-ghusli rijli, daripada membasuh kaki, lam yajzi, tidak dibolehkan, maka tidak dibolehkan. Bal, bahkan, la budda, mestilah, minal ghusli, daripada basuhan. Wa asy'ara, dan telah menjelas qauluhu, apa qaulnya musannif, jaizan, itu jaiz, annal ghusla, sesungguhnya bermula basuhan rijlaini, dua kaki, afdalun, itu lebih afdal, minal masih, daripada sapuan. Afdalun. Afdalun. Sebagai apa tu? Menjadi khabar. Jadi khabar pada Anna. apa dalil khabar anna marfu'? Tansibu innal mubtada ma wa khabar tarfa'uhu ka inna zaidan zunazar. Dan afdal ini sirah apa? Ala. Af'ala daripada bahagian apa? Fi'il madi. Daripada isim sifat apa? Afdal. Isim maf'ul. Isim tafdil. Isim tafdil. Adakah afdal ini munsarif atau ghairu munsarif? Ghairu munsarif. Ha? Ghairu munsarif. Sebutkan nazam ghairu munsarif. Wafi bi fathi kullama lam yansarif mimma bi wasfi fi'li saraya tasih. Apakah ciri khas ghairu munsarif? Tidak menerima tanwin dan tidak menerima tanda kasrah. Jadi baca sekali lagi perkataan. Anna ghasla rijlain. Anna ghasla rijlaini afdalu minal masih. Wa asy'ara qawluhu jaizun. Apa posisi i'rabnya? Jaizun. Jaizun menjadi badal. Badal kepada Qauluhu. badal kepada qawluhu. Boleh kan? Badal ataupun maqbulah. Boleh. Wa asy'ara qawluhu jaizun anna ghasla. Jadi apa posisi anna ghasla? Ghasla menjadi isim anna. Anna ghasla. Wa asy'ara ini fi'il apa? Fi'il madi. Fi'il madhi.
daripada bab fi'il madi sulasi mujarrad atau sulasi mazid? Sulasi mazid. Sulasi mazid. Daripada bab atas wazan apa? Atas wazan fi'il madi. Daripada bab sulasi mazid berapa huruf? Sulasi mazid 4. Sulasi mazid yang ditambah 1 huruf daripada bab if'al. Jadi manakah fa'il kepada asy'ara? Qawluhu. Qawluhu. Asy'ara fi'il lazim atau muta'addi? Fi'il muta'addi. Fi'il lazim. Fi'il lazim. Apa perbezaan fi'il lazim dan fi'il muta'addi? Fi'il lazim cukup baginya fa'il, dan fi'il muta'addi ia membutuhkan maf'ul. Ada nazamnya? Ada. Tiada. Tiada. Jadi asy'ara ni fi'il lazim. Fi'il lazim. Ia tidak memerlukan pada maf'ul. Tidak memerlukan kepada maf'ul. Asy'ara fi'il muta'addi. Kemudian seterusnya baca seterusnya wa innama dan sesungguhnya perkara yajuzu yang boleh masal kufaini apa membasuh dua kasut la ahadihima tidaklah salah satu dia punya kasut. Jadi apa mahal ahadihima? Dibaca dengan apa? Baca dengan jam. Baca dengan nasab. Dibaca dengan la ahadahuma. Baca dengan nasab. Nasab sebagai apa? Isim la. Terjemahkan. Innama yajuzu. Wa innama yajuzu. Dan sesungguhnya perkara yajuzu yang boleh masal kufaini akan basuhan, akan sapuan kedua kasut la ahadima, la ahadahama, tidaklah salah satu dia punya kasut. La ahadihima. La ahadihima. Kalau dibaca ahadihima sebagai apa? Dibaca ahadihima majrur dengan apa? Majrur dengan kasrah. Majrur dengan kasrah. Apa yang menjarkannya? Ataf. Apakah huruf ataf di sini? La. Ada nazamnya? Ada. Ya, baca. Bil wawi wal fa'a wa amma summa hatta wa bil wala walakin. Terjemah lagi sekali. Wa innama yajuzu. Wa innama yajuzu dan sesungguhnya perkara. Hanya saja. Wa innama dan hanya saja yajuzu boleh masalah fakta ini akan apa basuh apa sapuan atas dua kasut la ahadima, dan tidaklah salah satu dia dua kasut. Seterusnya illa an yakuna faqidal ukhra. Baca. Illa kecuali an yakuna hendak adalah faqidal ukhra itu yang tiada sebelah kaki. Al-ukhra. Bacakan daripada Nazam Imriti Babul Istisna. Akhrij bihi, bismillahirrahmanirrahim. Akhrij bihi min al-kalami ma kharaj min hukmihi wa kana fil ladzi daraj. Wa lafzul istisna alladhi qad hawa illa ba ghayra wasiban sabah. Wala adah fa kama ila sibi ma akhrajat min dhi tamamin mujabi. Faqama kullu qawmi illa wahida wa qara'at qama illa falida. Wa ayyakum min dhi tamamin nitafafa aqdir wa lam bihi du'ifa. Hadza idza tasainahu bi jinsihi wa masibahu wa hukmuhu bi aslihi.
wa in yakum min nakisin fa illa qad uliyat wa amilat taqalla wa in yakum min jizama min tafa fa abdil man nasbu bihi limifa kalam yakum illa abuka awwala. Di sini illa an yakuna faqidal ukhra. Apakah posisi faqidal ukhra? Arabnya sebagai apa? Faqidah. Dibaca dengan nasab. Dibaca dengan nasab sebagai apa? dibaca dengan fathah. Dibaca dengan fathah. Kenapa dia dibaca dengan fathah? Isim mufrad. Baca nazamnya. Nasib bifatin kullama bi dhammi qad rufi'a illa kahindatin faqat humani. Dan apakah yang menasabkan faqidah? Kana. Apakah amalan kana? Tarfa'ul isma wa tansibul khabar. Baca nazam. Irfa' bi kainil mubtada wa khabar tarfa'uhu ka inna zaidan tabasa. Dan yang terakhir bisalasati syara'ita. Jadi syara'ita isim munsharif atau ghairu munsharif? Ghairu munsharif. Ghairu munsharif. Jadi dia dibaca dengan fathah. Dibaca dengan fathah. Apa posisinya sekarang? Majrur. Sebagai mudhaf ilaih. Mudhaf ilaih. Dan daripada ilat yang 9, syara'ita termasuk ilat yang berapa? Ilat ghairu munsharif. Ilat yang tunggal. Bacakan nazam munsharif, ghairu munsharif. وفي بفتح كل ما لا ينصرف مما بالوصف فعل صار يتأسيس بأن يجوز اسم إلتين أو إلة تغني عن اثنتين فألف تأنيث عنت ولها وصيغة الجمع التي قد انتهى. Jadi dalam syarat itu ada berapa ilat? Satu. Satu ilat sahaja. Tak perlu dua ilat. Jadi ilat satu itu ilat apa? Sighah muta'al jumhur. Sighah muta'al jumhur. Jangan baik. Seterusnya majlis diteruskan lagi dengan menjemput Tuan Guru Babah Haji Abdullah untuk menyoal baki peserta Imriti yang masih belum disoal. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di belakang sebelah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ismi Jawharul Zuhair bin Muhammad Azri wa ana min Bani. Maksud istiamal istiwaki. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'na Allah bihi wa bi'ulumikum fid dharain. Faslun ay hadza faslun, bermula ini itu suatu fasal. Istimali pada penggunaan alat siwaki, alatnya siwak. Wa huwa, dan bermula siwak, min sunanil wudu'i, itu dari sunnahnya wuduk. Wa yutlaqu, dan diitlakkan, as-siwaku, apa siwak, aidan juga, alama, atas perkara, yustafu, yang dibuat siwak, bihi, dengannya, min araki, dari kayu arak, wa nahwihi, dan semisalnya kayu arak. Wasiwaku, dan bermula siwak, mustahabun, itu disunahkan, fi kulli halin, pada setiap keadaan.
wala yakrahu dan tidak dimakruhkan dan tidak makruh tanzih illa ba'da zawali kecuali setelah zawal as-shaimi bagi orang yang berpuasa. Fardu au naflan atau sunat. Watazulal karahati dan menghilangkan kemakruhan bigurubi syamsi dengan terbitnya matahari. Wakhtaru dan memilih An-Nawawi siapa Imam Nawawi adamul karahati menghilangkan makruh mutlakon secara mutlak. Wahwa dan bermula siwak ay as-siwaki ay siwaku yakni siwak fi thalathati mawadi'ah pada 3 tempat. Asyaddu istihbaban sangat disunahkan. Min ghairiha dari selainnya. Ahaduha salah satunya dari salasah. Inda taghayyuril fami ketika berubahnya mulut. Min azmin dari bau. Kila dikatakan wa yakni taghayyuril fami min azmin. Sukutu tawilun diam yang lama. Wakila dan dikatakan tarkul akli meninggalkan makan. Wa innama dan sesungguhnya perkara qala berkata siapa musannif wa ghairihi dan selainnya liyashmila supaya mengandung taghayyuril fami berubahnya mulut bighairi azmin dari selain azm keaklin seperti makan dirihin bau karihi seperti angin. Min thumin dari buah. Wa basali dan bawang merah. Wa ghairihima dan selain keduanya. Wathani dan permula yang kedua. Indal qiyami itu ketika berdiri. Al-istiqazah yakni bangun. Minan naumi dari tidur. Wathalisu dan bermula yang ketiga. Indal qiyami ketika bangun ila solati pada solat ketika solat. Fardun itu fardu atau naflan atau sunnah. Wa yata'akadu dan dikuatkan aidan juga bi ghairi salasati madhkurati pada selain 3 yang telah disebut lima dari perkara wa madhkurun tu disebut fil mutawalati pada dipanjangkan qiraatil qur'ani seperti membaca Al-Quran. Wasfiroril asnani dan kekuningannya gigi. Wa yusannu dan disunahkan ayyan wiya bahasanya berniat bisiwaki dengan siwak. As-sunnata akan sunnah. Wa ayyastaka dan hendaknya beristiwa yaminihi dengan tangan kanan. Wa yabda'u bil janibi dan memulai dengan
Yabda. Wayubdi'a bil Yabda. Wayubda'a dan memulai biljanibil aimani dengan arah kanan, min famihi dari mulutnya, wa ayyumirruhu dan hendaknya menggosok ala sukafi atas langit-langit, halqati halqum imrarul latifan dengan lembut, wa ala karasi dan atas Itu walafa wa yutlaku siwaku. Aswaku erok jadi fa'in. Hmm? Arabnya rofa. Erok rafa. Karena jadi Fa'in. yutlaku. Aswaku erok jadi apa? Asiwaku jadi fa'in. Naib fa'in. Mana dari Alfiyah? Oh ini. Aidan erok jadi Nasok. Aidan erok Aidan nasab karena jadi hal. Jadi apa? Jadi hal. Jadi hal kedua sah. Aidan jadi maf'ul mutlaq fi'il mahzuf takdir ini dua aidan. Asiwaku erok jadi mustahabun, asiwaku rofok kena sah. Rofa. Rofok erok jadi mubtada. Mustahabun erok Rofa. rofok kerana Jadi khabar. mana amil bagi mubtada. Amil maknawi tidak. Mana syarat mubtada khabar. Rofa. Syarat mubtada khabar al-ittihad fi ma sabaqat ikhtilaf mafhum. Fi harah Kasrah. harah apa dia? Harah huruf jar. Huruf jar. Mana muta'alaknya? Tak takluk dia. Asiwaku. Mustahabun lah. Wala yukluhu tangzihan. Tangzihan nak kelima buat tangzihan. Kelima Fungsihan. Sim. rofok kena sah. Ya. Nasok. Nasab. Nasab erok jadi Maf'ul.
Maf'ul kok. Maf'ul mutlak. Ala hadha mudhaf. Tadi Taraha tangzihin. Tangzihan di atas wazan sulasi mujarrad ke mazid. Mazid. Ala bab mana tangzihan madi mudhari' tasrif. Nazaha yunazzihu tanzihan tanzihatan. Tanzahan tinzahan munazzahan fahuwa munazzihun wa dzaka munazzahun. Tanzih la tanzih munazzahun munazzahun. Az-zawali alif lam ganti daripada mudhaf ilaih. Takdir mudhaf ilaih. Huruf jar. Takdir mudhaf ilaih bagi az-zawali kerana alif lam ganti daripada mudhaf ilaih. Ba'da zawali mudhaf ilaih bagi az-zawali. Dan mudhaf ilaih bagi Takdir mudhaf ilaih bagi az-zawali. ba'da. Ba'da alif lam ganti mudhaf ilaih. Kemudian mudhaf ilaihnya takdir ba'da zawali asyamsi fardan nasak ke roboh ya Nasab. Ustaz Erok jadi Berkana. Wabakana mahzuf lah. Dalil alfiyah. Oh alfiyah. Kurang. Oh, dalil kata alif lam ganti mana ni? Bi huruf bisyamsi. Belakang. Oh, Adama Erok. Adamal karati Erok jadi nasab Erok. Wakhtar al-Nawawi Nawawi fa'in. Adama Erok jadi Maf'ul. mutlakon. Jadi hal. Oh, masya. Mawadi'ah. Jadi mudhaf ilaih. Mudhaf ilaih. Kalimah apa mudhaf mawadi'ah? Kalimah. Kalimah isim. Isim apa? Atas wazan sirah. Juga mutajumuk. Oh, masya. Sirah mutajumuk. Ya dengan Fathah. mana alfiyah? Alfiyah. Lupa. Wa huwa mubtada. Lepas mana khabar? Khabarnya fi salasati. Satu khabar. Fi Erok jadi apa? Fi. Huruf jar. Ruja. Takluk mahzuf Erok jadi han daripada mubtada atas orang si bawah. Istihbaban Erok jadi nasab ke rofok istihbaban. Masuk. Erok jadi nisbah tamjiz.
As-siwaku, Arab jadi apa? Ai siwaku. Wahu ai siwaku. Siwaku jadi badan. Oh, Masya Allah. Tiap-tiap kalimah mana mubdal min? Huwa. Oh, Masya Allah. Tiap-tiap kalimah jatuh kerana ai Arab badan. Oh, Masya Allah. Majlis merakamkan setinggi-tinggi penghargaan dan ucapan terima kasih yang tidak terhingga kepada barisan ulama dan para asatizah jemputan atas kesudian menguji serta menilai para peserta haflah Isyrah pada malam yang penuh barakah ini. Syabas dan tahniah juga diucapkan kepada seluruh peserta atas kelancaran serta kebolehan untuk menjawab setiap soalan yang dilontarkan oleh para kiai dan tuan-tuan guru sebentar tadi.